and gentlemen, let us tell you a story. A story of how a group of innocent young teenagers became ready for the world. A story not of miracles, but of simple joys and sorrows. Not of valor or bravery, but of overcoming hurdles and frustration. Not of dramatizing everyday events, but of cherishing the journey. The journey, the tale of the 34th listers. It all began on September 1st, 2014. We all gathered together for the first time, excited to be initiated into the art of medicine. Some of us leaving home for the first time, and most of us with absolutely no idea what to expect as we took in what would be our second home. Through pre-clinics and paraclinics, we frolicked and meandered, groaning under the humongous curriculum, experiencing independence of sorts for the first time, and being exposed to things that we have absolutely no control over. Whining and whiling away our time, experimenting all sorts of acts in the fine arts, and getting to know the pulse of the campus as we made relationships with the furniture, the flora, the fauna, the aroma, the soil, and everything that was TMC. Formalities became obscure, self became immersed in the collective, possession became immaterial, and friends became family. Time spent running between lecture halls, dozing off in the middle of the class, and mugging up the night before exams, diagnosing fatal and trivial condition in self and others, and complaining about anything and everything from the university to the faculty, all sort of blurred together, and before we knew it, we were interns. And then the days and nights sort of merged together, and before we were ready to graduate. And that is where the story ends now. Now that the hustle and bustle of the compulsory rural pandemic posting with the hectic CFLTC and PHC life is behind us, it is finally time for us to graduate. It is with the purest of joy and the most zealous acceleration that we welcome you to Vista 2020. We are extremely ecstatic and grateful that you have blessed us with your presence and your prayers. Once again, welcome to Vista 2020. തേർട്ടി ബാച്ചിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോൺവക്കേഷനായ വിസ്റ്റ 2020 പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ MA ആൻഡ്രൂ സാർ, CRRI കോർഡിനേറ്റർ നിഷി മാഡം, കോളേജ് യൂണിയൻ 17-18 സ്റ്റാഫ് ഡേഴ്സസായ ശ്രീകുമാർ സാർ, റെനി ഈസക് മാഡം, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രവി സാർ, ഷാജി സാർ, എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ്, അവരുടെ പേരൻസ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ കോൺവക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം. അതായത് എല്ലാ വർഷത്തെ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാ പോലെ ഒരു കോൺവക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് COVID-19 ലോകത്തെല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ April 21st എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റിലായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് സാധാ കോൺവക്കേഷൻ. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും April 21st എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റിൽ നടക്കാൻ പോലില്ല ഞങ്ങളുടെ കോൺവക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നടത്താമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ആയ കാരണം പെരിഫറൽ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി സാധാരണ പോലെ ഒരു കോൺവക്കേഷൻ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന പോലെ ഒരു കോൺവക്കേഷൻ എന്തായാലും നടക്കാൻ പോടില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ കോൺവക്കേഷൻ നടത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. അതെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കില്ലേ എന്നൊരു ആലോചന വന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തും സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്തും എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനൊരു ഓൺലൈൻ കോൺവക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നത്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ്രൂ സാർ, ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ സാറ് ഞങ്ങളുടെ മെഡിസിൻ HOD ആയിരുന്നു. ഞാൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. സാർ ആ സമയത്ത് കുറേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ് പ്രിൻസിപ്പളായപ്പോഴും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ചെന്നാലും സാറ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സാർ ഒത്തിരി തവണ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാറിനെ ഈ വിസ്ത ഓൺലൈൻ കോൺവക്കേഷനിലേക്ക് എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ CRRI കോർഡിനേറ്റർ നിഷി മാഡത്തെയാണ്. മാഡം ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ CRRI കോർഡിനേറ്റർ ആയത്. മാഡം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു മാഡത്തിനെ, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് അറിയൊന്നുമില്ല മാഡത്തിനെ. പിന്നെ കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മാഡം ഭയങ്കര പാവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോവിഡ് സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് ഇടലൊക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. മാഡം അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് ഭയങ്കര
നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മാഡം പോസ്റ്റിംഗ് ഇട്ട് തന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മാഡത്തിനെ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും വിസ്ത 2020ലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ, കോളേജ് യൂണിയൻ 17-18 സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ശ്രീകുമാർ സാറിനെയാണ്. സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് 2 കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു സാറ്. സാറിന് നമ്മൾ എന്തൊരു പരിപാടി നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താണെങ്കിൽ സാറ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും പറഞ്ഞുതരും. എങ്ങനെ നടത്തണം, എങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ സാറ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. സാറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ സാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ സാറ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ സമയത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള സാറിനെ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും വിസ്ത 2020ലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള രവി സാറിനെയാണ്. രവി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഏജൻസി സമയത്ത് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ സാറാണ് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യത്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളോട് അത്രയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയ സാറിനെ എൻ്റെ പേരിലും ഈ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിൻ്റെ പേരിലും വിസ്ത 2020 എന്ന ഓൺലൈൻ കോൺവെക്കേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ റെഡി മാഡമാണ്. മാഡവും ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ 17-18 സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു. മാഡത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാർ സാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഡമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും എല്ലാം മാഡം ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം അതിൽ കൂടാതെ ഞങ്ങളടുത്ത് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. മാഡത്തെ ഈ വിസ്ത 2020ലേക്ക് എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്തായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഷാജി സാറിനാണ്. ഷാജി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ സാറിനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോഴും ഹൗസ് ഏജൻസി ആയപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ വാക്കുകളില്ല, അതിനു മാത്രം പറയാനുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടാണ്. സാറിനെയും എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലെയും ഈ ഓൺലൈൻ കോൺവെക്കേഷൻ വിസ്ത 2020ലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള വേറെ ആരുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച്മേറ്റ്സിനെയാണ്. ഈ ഓൺലൈൻ കോൺവെക്കേഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ബാച്ച്മേറ്റ്സിനും അവരുടെ പേരൻസിനെയും ഈ വിസ്ത 2020ലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Respected dignitaries on the dais and off the dais. 2014 ബാച്ചിലെ ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റുകളായ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദിനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോൺവെക്കേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കോൺവെക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ലോകത്ത് വിശാലമായൊരു ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ 4.5 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 1 വർഷം പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ നടത്തി. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അവിടെ ആ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല വഴിയിലും പലപ്പോഴും പല ദുർഘടമായ ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഇടറാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾ മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ ദിനം മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, സോഷ്യൽ സർവീസിനൊപ്പം തന്നെ സെൽഫ് സർവീസും. അതായത് ജീവിതത്തിന് 2 വശങ്ങളാണ്. ആ ഒരു വശത്ത് മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ്, മറുവശത്ത് മാത്രമാണ് സോഷ്യൽ സർവീസ് വേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സേവനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരയേക്കാളും വലുത് നിങ്ങളാണ്. ഏത് കസേരയിൽ ഇരുന്നാലും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആ കസേര വേണ്ടി വന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഈ ലോകം വളരെ വിശാലമാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെല്ലാം നന്നായി ഉപയോഗിച്ച് നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. Moving on to the actual formal graduation ceremony, we are privileged to have with us today our beloved principal, Dr. M.A. Andrews, who has been with us throughout this venture,
we humbly invite Andrew Sir to do the honors and hand over the certificates to our new graduates. First of all, let me congratulate the 34th batch listers who have completed their course and become successful medical graduates. I was fortunate enough to be their CRRI coordinator. They were obliging and obedient and good doctors. Because of the emerging corona infection, they had to even work extra one more month even after finishing their targeted course. But it was a blessing in disguise for them because even they get trained in how to manage corona patients, how to prevent getting infections for the health workers, and how to prevent the spreading of infection also. The real hurdles they are going to face in future when they treat or manage patients, but I am sure that they will be successful and good doctors that will satisfy the needs and expectations of the society. Thank you. In view of the current pandemic, as not all of us could make it back to college, to make our graduation ceremony a bit more special, we have the most important people in our lives, our parents, handing over our certificates and celebrating this huge milestone with us.
34th ബാച്ചിൻ്റെ കോൺവക്കേഷൻ ഈ വൈകിയ വേളയിലാണെങ്കിലും ഓൺലൈനായി നടത്താം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിലെ സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ. ഏറെക്കുറെ 1.5 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഏജൻസി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് HSA ഭാരവാഹികൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു കോൺവക്കേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻസ് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി. അന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥിരമുള്ള ആർഭാടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി വലിയ സ്റ്റേജ്, ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ഗസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് വെറുതെ ചോദിച്ചു. ആലോചിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഹൗസ് ഏജൻസി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റുഡൻറ് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. പരീക്ഷകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ടീച്ചേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, പിയർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ഒപ്പക്കാരെ പോലെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. പക്ഷേ ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ശരിക്കുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് MBBS അല്ല, വെറും MBBS ആണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ PG കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട PG അഡ്മിഷൻ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പക്ഷേ PG കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ, ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ്. സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും സർപ്ലസ് ആണ് കേരളത്തിൽ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഐ തിങ്ക് ഇനിയത്തെ കാലത്ത് ഇഫ് യു ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി യു വിൽ സർവൈവ്. സോ മൈ മെസ്സേജ് ഇസ് ട്രൈ ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ an easy and simple way. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, നമ്മുടെ ഹെയർ ടു കെയർ 32nd ബാച്ചുകാർ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾ വളവും വെള്ളവും കൊടുത്ത് വളർത്തി ഹെയർ ടു കെയറിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിനുള്ള ഒരു ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ്റെതും കൂടെ ഈ കോൺവൊക്കേഷനനുബന്ധിച്ച് നൽകണം എന്നും കൂടെ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഭാവി ജീവിതത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ.
ആദ്യം തന്നെയായിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു ദിനമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ 34th ബാച്ച് ലിസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോൺവെക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. 34th ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വ്യത്യസ്തതയുള്ളൊരു ബാച്ചായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിലും അവരുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ സമയത്തും വളരെയധികം ഒരു പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടി കോളേജിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട ഒരു ബാച്ചാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിലും ഒരു പേഴ്സണൽ എന്ന നിലയിലും വളരെയധികം വെർച്യൂസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികളാണ്. അത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതുപോലെ പെരുമാറ്റത്തിലും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബാച്ചിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവർ അക്കാഡമിക്കലി വളരെ പോസിറ്റീവ് ബാച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലറായിട്ടും ആ ബാച്ചിലെ പേരുകളെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പലരും വളരെയധികം പല എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ക്രിക്കറ്റ് ടീമായാലും എന്തിലായാലും വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുള്ളൊരു ബാച്ചാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ മഹത്തായൊരു കാര്യം എന്തു വെച്ചാൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ജനുവരി 29-ാം തീയതി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലും 30-ാം തീയതി രാവിലെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ആ പേഷ്യൻ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു ഭീതിയുടെ ഒരു ഫേസിലായിരുന്നു. ചൈനയിൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കാരണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോൾ ആ ബാച്ചിൻ്റെ ഹൗസ് സർജൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഓർമ്മയുണ്ട്. രാഹുലും ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി എടുത്തോളാം സാർ, ഞങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് തരാം. ഒരു വളണ്ടർ ചെയ്ത് വന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഒരു മടിയും കാണാതെ ഈ കുട്ടികൾ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കൊറോണയെ നേരിട്ട ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഹൗസ് ഏജൻസി മാർച്ച് 31 കഴിഞ്ഞിട്ടും 3 മാസം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനും കുറച്ച് നാൾ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും അതിന് പുറമെ കേരളത്തിലെ പല ഭാഗത്തുമായിട്ട് അവർ വളണ്ടറി സർവീസ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പലപ്പോഴും ശമ്പളം പോലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ജോലിയിൽ അവർ ഒരിക്കലും വിമുഖത കാണിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ വളരെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ്. പല കുട്ടികളും പലരും അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് സർജൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ചാർജ് ക്ലാസ്സിലും എല്ലാവരും വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഈ കോളേജിന് എനിക്ക് അവരോട് ഒന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണിച്ച നിങ്ങളുടെ ഈ നന്മ പ്രവർത്തികൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനുഷികമായ നിങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്തു, അത് ജീവിതത്തിൽ എന്നും തുടരാനിടയാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന എളിമയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപടതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഈ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മാതൃസ്ഥാപനമാണ്, നമ്മുടെ അൽമ മാറ്ററാണ്. ഇതിനോടുള്ള കടപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വരും ഭാവിയിൽ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അക്കാദമിക് മികവുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും എത്തിപ്പെടാത്ത ഉയരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെയാക്കിയെടുത്ത അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിനുള്ള അവർക്ക് ഇവരെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കാമെന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സർജറി അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും ഇവരുടെ ഒപ്പം കുറേ നാൾ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിലും എനിക്ക് പറയാം. കാരണം ഇവർ നമുക്ക് അഭിമാനമായിരുന്നു. അവരതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. താങ്ക് യു.
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നീണ്ട ക്യാമ്പസ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് സേവന സന്നദ്ധരായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ ഈ ക്യാമ്പസിലെ കുതിപ്പും കിതപ്പുമായിരുന്ന 34 ബാച്ച് ലിസ്റ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും എൻ്റെ കടപ്പാടും സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും നല്ല ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ യുവർ graduation ceremony, Vista, and thank you for everything.
ലിസ്റ്റർ ബാച്ചിലെ വെർച്വൽ കോൺവൊക്കേഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ലിസ്റ്റർ ബാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കോവിഡ് ബാരിയർ ബാച്ചായിട്ട് പറയാം. അവരുടെ കോൺവൊക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോവിഡ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതും പിന്നീട് അവർക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടിയതും ഹൗസ് സർവീസിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരെ സന്തോഷത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ചു, എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്തു. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള PHCകളിൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തത്. വളരെ ത്യാഗം, അവരുടെ ത്യാഗവും അവരുടെ ഈ സ്നേഹവും പേഷ്യൻസിനോടുള്ള കാണിച്ചതിൻ്റെ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിൻ്റെ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. അതിലൊരു സംശയമില്ല, നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും നമ്മുടെ PG എൻട്രൻസിലുള്ള പഠിത്തത്തിൻ്റെ സമയം ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രോഗികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും എന്നും നിങ്ങളോട് കാണും. എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ള ഫീൽഡിൽ എടുക്കും. എൻ്റെ എല്ലാ വക ആശംസകളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ എത്തി, നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന, അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ തന്നെ. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ലിസ്റ്റർ ബാച്ചിലെ മെമ്പേഴ്സിനും എൻ്റെ വക ഒരു ആശംസകൾ ഈ കോൺവൊക്കേഷൻ നൽകുന്നു. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും എന്നും നിങ്ങളോട് കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude that is their due. I will practice my profession with the conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets that are confided in me. Even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power the honor and the noble traditions of medical profession. My colleagues will be my sisters and brothers. I will not permit considerations of age, disease or disability. Creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation. Race, sexual orientation, social standing or any other factor. To intervene between my duty and my patient. I will maintain the utmost respect for human life. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties even under threat. I make this promise solemnly, freely and upon my honor. I now declare the 2014 batch as graduates. We request all the graduates to turn their tassels from right to left. And finally, we request all the new graduates to throw their caps up in the air on the count of 3. 3, 2, 1. Better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. The word doctor, they say, means teacher. TMC has blessed us with many talented and hardworking teachers that we could always look up to, guiding us as we took our first baby steps through our follies, fears and doubts,
instilling in us the vital ethics of medicine and the humility to become a doctor, and entrenching in us the eternal quest for skill and knowledge. We are what we are today because of our teachers. We take this opportunity to very humbly and figuratively extend our heartfelt gratitude to our teachers. Thank you for all the grit and grime you have instilled in us. Thank you for all the diligence and dedication. Thank you for making us better human beings first and doctors second. Thank you for being our heroes. നമസ്കാരം. 34th ബാച്ച് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിലേക്ക് ഇന്നിവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്ന ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ആൻഡ്രൂ സാർ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരായ രവീന്ദ്രൻ സാർ, ശ്രീകുമാർ സാർ, നമ്മുടെ ഹൗസ് സർവൻസിയുടെ CRI കോർഡിനേറ്ററായിരുന്ന നിഷി റോഷൻ മേഡം, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജി സാർ, രവി മേഡം, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാച്ച്മേറ്റ്സ്, ഓഡിയൻസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ലോകമെങ്ങും COVID-19 എന്ന മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഓൺലൈൻ കോൺവൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നടത്തേണ്ടി വന്നു. ഏതൊരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും സ്വപ്നമായ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്തായാലും നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ബിരുദദാനം ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നമായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് ഈ ബിരുദദാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ രവി സാറിനെയും ശ്രീകുമാർ സാറിനെയും ആൻഡ്രൂ സാറിനും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അവർ നല്ല സപ്പോർട്ട് തരികയും ചെയ്തു. ആദ്യമായി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീ ആൻഡ്രൂ സാർ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച 5 വർഷം യൂണിയൻ്റെ ആവശ്യത്തിനും മറ്റും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ആരെയും താഴ്ത്തി പറയുകയല്ല, അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി ഞങ്ങൾക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും സപ്പോർട്ട് തരാനും എന്നും ആൻഡ്രൂ സാർ ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ മേധാവിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നന്ദി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ശ്രീകുമാർ സാറാണ്. ഞാൻ കൂടെ ഭാഗമായിരുന്ന യൂണിയൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസറായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഏത് കാര്യവും പെർഫെക്റ്റായി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി വന്നത് ആ യൂണിയൻ സമയത്താണെന്ന് പറയാം. അന്നത്തെ യൂണിയൻ്റെ കണക്കുകളും മറ്റും കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻറ്ററിങ് തന്നെയായിരുന്നു. മികച്ചൊരു കലാസ്വാദകൻ കൂടെയായ ശ്രീകുമാർ സാർ ഞങ്ങളുടെ പഠനകാലത്ത് ഒരുപാട് നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരിക്കലെങ്കിലും കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സീനിയർ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീകുമാർ സാർ. അദ്ദേഹത്തിന് 1000 നന്ദികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ സർജറിയിലെ രവീന്ദ്രൻ സാർ എന്നതിലുപരി നമ്മളെല്ലാവരും രവി സാർ. ഹൗസ് സർജൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അവസാന വാക്ക് രവി സാറായിരുന്നു. സ്റ്റൈപ്പൻഡിൻ്റെ വിഷയമാവട്ടെ, സ്റ്റേയുടെ പ്രശ്നങ്ങളാവട്ടെ, ഏത് വിഷയത്തിലും ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്നിരുന്നത് രവി സാറിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. എന്തിനും കൂളായി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരികയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കോളേജ് അധ്യാപകരിൽ നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗവും പേഴ്സണലായി എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മളുമായി ടച്ചിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് രവി സാർ. ഈ ഓൺലൈൻ ഗ്രാജുവേഷൻ എന്ന ആശയം ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് രവി സാറാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ കൊള്ളടാ, നമുക്കിത് എന്തായാലും നടത്തണം, എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും നീ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം. മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എവിടം വരെയായ കാര്യങ്ങൾ എന്നുവരെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായ രവി സാർ എന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന തിരക്കേറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കിടയിലും നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ഒരിക്കലും തീരാത്ത കടപ്പാടാക്കിയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൗസ് സർജൻസി കോർഡിനേറ്റർ നിഷി മാഡത്തിനും ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ ഷാജി സാറിനും മെഡിസിനിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം റെനി മാഡത്തിനും എന്നിവർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അവർക്കും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് വലിയ ആളുകൾ സംസാരിച്ചു കേട്ടു. അടുത്തായി ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും, അറിവ് പകർന്ന എല്ലാവർക്കും, കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും 34 സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്ന നമസ്കാരം.
And that, ladies and gentlemen, brings us to a close. But what is a close but just another beginning? Thank you all from the bottom of our hearts. Thank you for all the wishes, all the love, all the joy, all the blessings, and thank you for spending your valuable time with us today. Hope you all have a great day. It is some tough times that we are going through now, but nevertheless, we shall overcome. Once again, thank you all.